In this video, I am going to explain the third program. Okay, third program of your C programming lab. I am going to explain how to write that program and how to construct the statements, what logic you have to follow. Okay, concepts like that I am going to explain in this video. So what about your third program? See on the screen. The third program is this: write a program to find greatest of three numbers. இந்த வீடியோவில் உன்னுடைய ப்ராக்டிக்கல் சிலபஸில் இருக்கிற மூணாவது எக்ஸசைஸை பற்றி சொல்ல போகிறேன். என்ன எக்ஸசைஸுங்கிறத பாரு. ரைட் எ ப்ரோக்ராம் டு ஃபைண்ட் கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ். கொடுத்துருக்கிற மூணு நம்பர்ஸில், இன்புட்டாக கொடுக்குற மூணு நம்பர்ஸில் எது கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கான்செப்ட், திஸ் இஸ் ப்ரோக்ராம். The question is like this: you have to write C program for doing this work. So as usual, I am saying a statement. Regularly I am saying a statement in the class. What you can do when the problem is given to you as a manual process. நீ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவ, உங்ககிட்ட ஒரு மேனுவல் ப்ராசஸாக பண்ணணும்னு சொன்னா அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டினை கேட்குறேன். Okay, so I already told you, even regularly I am saying to you, you have to thought like this before going to write a program, any program. எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமை எழுதுறதுக்கு முன்னாடியும் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது தான், அந்த ஒர்க்கை, அந்த ப்ராப்ளத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்தா மேனுவலாக எப்படி சால்வ் பண்ணுவ. Okay, so when you are doing like this, when you are practicing like this, you will easily get. Okay, you can develop with an interest, you can develop your programming knowledge. Programming knowledge நீ ஈஸியாக வளர்த்துக்கலாம். It's very useful for you. Follow this method again and again. I am saying, திரும்ப நான் சொல்கிறேன். Suppose a problem is given to you, suppose a program is given to you, someone is asking to you to write a program for a particular problem. Just you think, initially you think, suppose the problem is solved by means of myself, how can I proceed this? எப்படி நான் அதை ப்ரொசீட் பண்ணுவேன் as a manual process. மேனுவல் ப்ராசஸாக நான் எப்படி செய்வேன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. So when you are doing like this, you will get a logic for that program. அந்த ப்ரோக்ராம், நீ எழுத போகிற ப்ரோக்ராமுக்கு என்ன லாஜிக்குங்கிறத உன்னால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். So with this style, I am going to explain the third program. Okay, so I will send all the details like aim, algorithm, flowchart, program, and the sample output, result of this third exercise as a PDF file on our group. Okay. Okay, now we carry out our logic to construct our third C program. Okay, program to find greatest of three numbers. So as usual, we start with our concept. So what concept it is, sir? What I am asking to you, suppose the problem is given to you as a manual problem, how can you solve? இது ஒரு மேனுவல் ப்ராப்ளமாக உங்ககிட்ட கொடுத்தா நீங்கள் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, சப்போஸ் ஐ எம் கிவிங் த்ரீ நம்பர்ஸ் 6, 4 and 8. So by weaving these three numbers, you can easily say, sir, the greatest number is 8. Okay, the result is valid, but what logic you used to find out which one is greatest? Okay, எந்த நம்பர் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. Okay, I am frequently using the word logic. So what a logic is? Very simple, it's an idea to solve a problem. ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐடியாவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் லாஜிக்னு சொல்கிறோம். In the field of computers, we are saying it as a logic.
So what logic that we are going to use here? Okay, so what concept, what idea here we are going to implement to do this as a manual process? ஒரு மேனுவல் ப்ராசஸாக பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே என்ன கான்செப்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம்? ஈஸியாக சொல்கிறோம் இல்லையா, ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது? தெர் இஸ் அன் ஐடியா. இப்போ நீங்கள் அதை ப்ரொசீஜரலாக பண்ணிங்கன்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? see on your screen. Suppose you are doing this as a procedural process, okay, as a manual work also. First you are taking 6, the number 6, and you are comparing that 6 with the next number. What is that? 4. So what about the condition? 6 is greater than 4. That one is true. Mind it, when you are finding a greatest number, here you have to leave the smallest. எந்த நம்பர் கிரேட்டஸ்ட்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அப்போ அந்த லெவலில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை விட்டுறணும். யூ ஹாவ் டு லீவ் தி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அண்ட் டேக் தி கிரேட்டஸ்ட் நம்பர். அப்போ இங்கே வந்து நம்ம எதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோங்க? ஹியர் வி ஃபவுண்ட் 6 இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட். ஸோ யூ லீவ் தி 4 அண்ட் டேக் தி 6 and you do the comparison with the next number. So what it is? 8. So what about the process now? Now 6 is greater than 8. That is false. 6 is smaller than 8. 6ங்கிறது 8 விட கம்மியான நம்பர். So what's the rule here? என்ன ரூல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. You have to take the greatest number and leave the smallest number. Greatest number எடுத்துக்கணும், smallest number விட்டுறணும். So here the greatest number is 8. Next you have to check whether there are numbers. Further வந்து numbers இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறீங்க. There is no numbers. So here you have to declare 8 is the greatest number. So this one is carried out as a manual process up to this. அப்போ நம்ம இதை மேனுவலாக சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்படி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம். Within a fraction of second our brain calculate this logic. இந்த லாஜிக்கை வந்து கம்ப்யூட் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிடும், நம்ம வாயால் சொல்லிவிடுவோம். Sorry, 8 is greatest. Okay, but as a machine computer, it cannot think, you know well. So we have to instruct the computer use this idea. In order to find the greatest number among the given 3 numbers, you have to follow this idea. இந்த ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணி நீ செய்யணுங்கிற விஷயத்தை நம்ம கம்ப்யூட்டர்கிட்ட சொல்லணும். Moreover, here I took 3 samples. 3 நம்பரை நான் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டேன். But as a program, as a computer program that is running on a computer, that program has to find greatest numbers among any given set of 3 numbers. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 3 நம்பரை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணோம். அதில் வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி நம்ம கிரேட்டஸ்ட் நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற லாஜிக்கை, ஐடியாவை, ரூல்ஸை நான் சொல்லிட்டேன். ஆனால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது என்ன செய்யணும்? எந்த செட் ஆஃப் 3 நம்பர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா கிரேட்டஸ்ட் நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது வந்து சொல்லணும். அந்த ப்ரோக்ராம் மூலிமா நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கணும். கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன செய்யணும் சார்? அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்மக்கிட்ட நம்பரை வாங்கி கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் எதுவோ அதை சொல்லணும். Okay, so by using this logic as a base one, now we have to form a logic for computer. கம்ப்யூட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் நம்ம லாஜிக்கை கொடுக்கறதுக்கு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும். ஐ எம் டேக்கிங் த ஃபஸ்ட் நம்பர் இஸ் A, செகண்ட் நம்பர் இஸ் B, அண்ட் த தேர்ட் நம்பர் இஸ் C. A வந்து ஃபஸ்ட் நம்பராகவும், பிங்கிறத 2வது நம்பராகவும், சிங்கிறத 3வது நம்பராகவும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ வாட் அபவுட் தி லாஜிக் ஹியர்? யூ ஹாவ் டு கம்பேர். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கம்பேர் த ஃபஸ்ட் நம்பர், தட் மீன்ஸ் A, வித் தி செகண்ட். சப்போஸ் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ, இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா என்னங்க லாஜிக்? A is greater than B in the sense A is greater. Yes, true. A is greater and B is smallest. What rule here we are following? என்ன ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறோம்? டேக் தி கிரேட்டஸ்ட், லீவ் தி ஸ்மாலஸ்ட். அப்போ A greater than B இருந்ததுன்னா ஏயை எடுத்துக்கிறீங்க, பியை விட்டுறீங்க.
next you check whether there are further numbers. Further numbers irukka appdin paakuringa. Yes, there is another number C. So now you compare A with C. So when you are doing this, when you are doing A greater than C process, when A is greater than B. A greater than B அப்படிங்கிறது ட்ரூ ஆனால் நீங்கள் வந்து என்ன செய்கிறீங்க, இந்த ப்ராசஸை பண்ணுறீங்க. ஓகே, ரைட். So now you have to compare this. So what about the result? Suppose A is greater than C. What the rule is? என்ன rule sir? Take the greater number and leave the smallest. Smallest விட்டுற. Furthermore, here there is no number. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் இல்லை. ஏன்னா ஏயோட பியை கம்பேர் பண்ணிட்டோம், ஏயோட சியை கம்பேர் பண்ணிட்டோம். அப்போ ஏங்கிறது கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா, இது ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா, ஓகே, என்ன சொல்லணும் இப்போ? யூ ஹாவ் டு டெக்ளேர் ஏ இஸ் கிரேட்டர். Suppose this one is false. A is not greater than C. That is smaller than C in the sense அது வந்து ஏங்கிறது ஸ்மாலராக இருக்குது, சி தான் பெருசாக இருக்குன்னா ஃபர்தர் நம்பர் கிடையாது. ஸ்மாலராக இருக்கிற ஏயை விட்டுட்டு சியை வந்து என்ன செய்யணும், கிரேட்டர்னு சொல்லணும். யூ ஹாவ் டு சே சி இஸ் தி கிரேட்டர். ஸோ யூ ஹாவ் டு கேரி அவுட் தீஸ் ஸ்டெப்ஸ், these all steps when the first condition is true. A greater than Bங்கிறது ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இதை செய்கிற. சப்போஸ் த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருக்குது. அது என்ன சார் ஃபால்ஸாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ஏ இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் பி. ஏங்கிறது ஸ்மாலராகவும் பிங்கிறது கிரேட்டராகவும் இருக்குது. வாட் அபவுட் அவர் ரூல்? என்ன ரூல் சார் நமக்கு? டேக் தி கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் லீவ் தி ஸ்மாலஸ்ட். அப்போது ஏ நாட் கிரேட்டர் தென் பின்னா ஏயை விட்டுறணும், பி எடுத்துக்கிறேன். செக் ஃபார் ஃபர்தர் நம்பர். எஸ், தெர் இஸ் அ நம்பர். இது எப்போ சார் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இந்த பார்ட். எந்த பார்ட்டு? ஏ கிரேட்டர் தென் பிங்கிறது ஃபால்ஸ் ஆனிச்சுன்னா, ஏங்கிறது பியோட கிரேட்டராக இல்லைன்னா இதை பண்ணணும். அப்போ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சப்போஸ் ஏ இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் பி, யூ ஷுட் நாட் டூ திஸ். இங்கே போகவே வேண்டாம், அதுக்கு வேலையே இல்லை. இப்போ அதை விட்டுட்டு கிரேட்டராக இருக்கிற பி எடுத்துகிட்டு அடுத்தது ஃபர்தர் ஏதாவது நம்பர் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். எஸ், சி இஸ் தேர். ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் டு டூ பி இஸ் கிரேட்டர் தென் சி. Suppose this condition is true, that means B is greater than C. You have to take the greater number and leave the smaller. Then you have to check for further number. Further number ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன். There is no number. அப்போ என்ன செய்கிற? Declare B is greater. Okay, suppose. So when this one is happening, this one is true. இது வந்து ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா. Suppose this one, second condition, that means B greater than C is false. You have to take the greater number. So what the greater number is? Suppose B is not greater than C, C is the greater number. C is the greater number. So take C as greater number and leave the B, check for further number. There is no further number, so you declare C is greater. So as a computer program, we have to use this logic. இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர்கிட்ட எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் அந்த லாங்குவேஜில் ப்ரோக்ராமை நம்ம பண்ணணும், கம்ப்யூட்டர்கிட்ட கொடுக்கணும். ஸோ ஆஃப்டர் அக்செப்டிங் திஸ், யூ see, ஆஃப்டர் அக்செப்டிங் திஸ் as a program, computer will dutifully find out which one is the greatest number among the given 3 numbers. கொடுத்துருக்கிற 3 நம்பரில் எது கிரேட்டஸ்ட் நம்பருங்கிறத அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடும். So now we have to go for programming by using Turbo C++ editor. I think you got the idea, logic. Okay, so we will proceed. So with this idea, now we have to write program in C to find the greatest of 3 given numbers. Okay, so you keep it this idea on your mind. Okay, by keeping this idea on your mind, next we have to open the editor. Go to the desktop and double click on the Turbo C++ icon. You know, well, there is a window. So under that window we have to select new source file.
So here it asks the file name. So before going to give the file name, you have to change the save as type as C, and here you have to give a relevant name. So as alone on a personal computer, that means on my laptop, I am doing this. நான் இப்போ தனியாக வந்து பார்த்தேன்னா இதை செய்கிறேன். ஸோ அதனால் நான் வந்து பார்த்தேன்னா greatest PGM அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன். I am giving the program as greatest PGM. But on lab, computer lab, it's a network. So many students are doing there. Suppose more than one student has given same file name, what will happen? நிறைய பேர் செய்கிறீங்க. அப்போ மோர் தென் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரே ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக யார் பண்ணியிருக்காரோ அவங்க பேரில் உள்ளது தான், அவர் சேவ் பண்ணது தான் என்ன ஆகும், சேவ் ஆகும். ஓகே, த லாஸ்ட்லி கம்ப்ளீட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஸ்டோர்ட் ஆன் அ ஃபைல். அப்போ இது எப்படி சார் அவாய்ட் பண்ணுறது? ஐ நீட் மை ஃபைல், ஐ ஹாவ் டு டைப் தி ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு சேவ் இட் ஆஸ் அ யூனிக் ஃபைல். அப்போ என்ன செஞ்சுக்கிறேன், ப்ரோக்ராமோட சேர்த்து உன்னுடைய ரோல் நம்பரில் லாஸ்ட்டு 2 டிஜிட்ஸை கொடுத்துக்க. கிவ் த ப்ரோக்ராம் relevant program name with 2 digits of your last 2 digits of your roll number. இப்போ நான் வந்து சாம்பிளுக்கு லேப்டாப்பில் பண்ணுறதுனால நான் அப்படியே கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ you just click save. So you know well, with the selected file name, the Turbo C++ editor will come on the screen. So here you have to start type the program by including the header file. Sir, whether it is compulsory to include this file, நம்ம வந்து இதை கம்பல்சரியாக பண்ணி தான் ஆகுமா, இந்த ஹெடர் ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ணி தான் ஆகணுமா? ஃபார் சி திஸ் இஸ் நாட் கம்பல்சரி ஒர்க். சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறத பொறுத்த மட்டும் என்ன கிடையாது, திஸ் இஸ் நாட் அ கம்பல்சரி ஒன், இட்ஸ் நாட் அ மேண்டேட்ரி ஒன். ஸோ யூ மே இன்க்ளூட் திஸ் ஹெடர் ஃபைல்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் யூ மே லீவ் திஸ் ஹெடர் ஃபைல். நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாமே செய்யலாம், இன்க்ளூட் பண்ணி செய்யலாம். யூ ஆர் தி லேர்னர்ஸ், ஸோ ட்ரை டு இன்க்ளூட் திஸ். இதே ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைலை கொஞ்சம் வளர்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் கிளியரிங் தி ஸ்க்ரீன் ஐ எம் என்டரிங் திஸ். Next one, you know well, what is that? Void main. So I already told you, while explaining the logic, I already told you, as a manual we can view the numbers and you can easily find out which one is the greatest. But for a computer, we have to give 3 numbers. நம்ம வந்து மேனுவலாக பண்ணுற போது விஷுவலைஸ் பண்ணிடுவோம், நம்பரை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் நம்ம சொல்லியிருக்கிற லாஜிக்கை வச்சுட்டு. ஆனால் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு நம்பர்ஸை நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு கிவ் தி நம்பர்ஸ் டு கம்ப்யூட்டர் வி ஹாவ் டு டெக்ளேர் 3 வேரியபிள்ஸ். 3 நம்பர்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அப்போ என்ன செஞ்சுக்கிறேன், ஏபிசி அப்படின்னு டெக்ளேர் பண்ணிக்க. நம்பர்னு சொல்லியாச்சு, அது ஃப்ராக்ஷனா இல்லை வந்து இன்டிஜரான்னு சொல்லலை. ஸோ அதனால் டிஃபால்ட்டாக இன்டிஜரே எடுத்துக்கோ. பை டிஃபால்ட் யூ டேக் இட் அஸ் அ இன்டிஜர் நம்பர். நெக்ஸ்ட் திங், யூ ஜஸ்ட் கிளியர் தி ஸ்க்ரீன். ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன். தென் start to give some information. Enter 3 numbers A, B and C. 3 நம்பரை கொடு அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை கம்ப்யூட்டர் கேட்குற மாதிரி வைக்கிறதுக்கு இந்த பிரிண்டப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துக்கிறேன். சரி சார், இந்த பிரிண்டப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? ஜஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆஸ்க் தி நம்பர் வித்தவுட் எனி இன்ஃபர்மேஷன். கம்ப்யூட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பரை வந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும், ஆஸ்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், எந்த ஒரு இன்டிமேஷனுமே இல்லாமல். ஓகே, தென் ஆஃப்டர் திஸ், அப்போ இதை நம்ம கம்பல்சரியாக கொடுக்கணும். வி ஹாவ் டு கிவ் திஸ். தென் ஒன்லி இட் சீம்ஸ் டு பி த கம்ப்யூட்டர் ஆஸ்கிங். கம்ப்யூட்டர் கேட்குற மாதிரி நமக்கு தோணும். ஓகே, ஸ்கேன் ஆஃப், தென் யூ கிவ் ஸ்கேன் ஆஃப். ஃபார் டெசிமல் ஐ டோல்ட் யூ த ஃபார்மேட்டிங் கேரக்டர் இஸ் D. ampersand A, ampersand B and ampersand C.
So here you got the numbers. Then you have to apply the rule. So what that rules are? This rule. நம்ம இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இந்த ரூலை அப்படியே அங்கே கொண்டு போயிடணும். So when you are doing like this, you see, when you are doing like this, sometimes you will get a editor within a window. To make this into full screen, press Alt Enter. Alt Enter அப்படின்னு நீ கொடுத்த அப்படின்னா இந்த எடிட்டர் விண்டோஸ் மோடுக்கே வந்துடும். மறுபடியும் ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு ஒன்ஸ் அகேன் ஆல்ட் என்டர் கொடுத்தேன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும். அப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிற அந்த ரூலை இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன். இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம். நம்ம அங்கே மேனுவலாக ஜஸ்ட் கண்டிஷனை மட்டும் கொடுத்துட்டோம். இது ப்ரோக்ராம் இல்லையா? ஸோ வித்தின் எ ப்ரோக்ராம் we have to use some conditional like statements. Within C, if statement is used as the conditional statement. அப்போ if ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துக்கிறீங்க. So what about the first condition? A greater than B. இது ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன செய்யணும்? A greater than B is true. Take the greater and leave the smaller. அப்போ வந்து A எடுத்துக்கிறீங்க, எதோட கொண்டு போய் அதை கம்பேர் பண்ணுற? Cயோட கம்பேர் பண்ணுற. Suppose this one is true. இதுவும் ட்ரூவாக இருந்தால் take the greater and leave the smaller. So here there is no further number. So here you declare printf. Just we declare by saying that number. அந்த நம்பரை சொல்லியே நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிருவோம்? கிரேட்டர்னு சொல்லிடுவோம். Okay. Suppose this one is false. False-ஆ இருக்கு. Is moreover we can see the colors. All characters given within double quote are displayed as red. Suppose you are encountering a green, you can easily identify the error. Double quote விட்டுட்டே அப்படிங்கிற அந்த எரர் உனக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். So here you have to print. Suppose A greater than C is false, you have to print C is greater. So when these are all carried out, when the first condition is true, now we back to here. இந்த condition true-ஆ இருந்தால்தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். Suppose first condition false-ஆ இருந்தா என்ன செஞ்சுக்கிற? அடுத்த condition எடுத்துக்கிற. என்ன சார் அது? What that condition is? If B greater than C. Suppose this one is true. அப்படின்னு சொல்லிட்டு B-யை சொல்லிடுறேன். Okay. Else if B, okay. Else if B greater than C, then printf B is greater. You do it as a if. எல்ஸுக்கு கீழே போட்டுட்டு ஒரு இஃபாக எடுத்துக்கிறேன். எல்ஸ் தனியாகவே அடிச்சிடும். எல்ஸ் இஃப் B greater than C, declare B is greater. Suppose B is not greater than C. Bங்கிறது Cயை விட அதிகமாக இல்லை, கம்மியாக இருக்குன்னா என்ன செஞ்சுக்கிறேன்? You just print that is C is greater. Okay, so that's all about the program வந்து அவ்வளவுதான். You just finish the program by giving closing curly brace. அப்போ ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இது எந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நாளைக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா தெரியணும் இல்லையா? அதுக்காக என்ன செய்கிற? ஒரு கமெண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடு. ப்ரோக்ராம் to find greatest among 3 given numbers. ஓகே, அப்போ எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. இன்னொரு விஷயம், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி என்ன ஆகிடும் உனக்கு? ஆக்சுவலாக ரிசல்ட் பிரிண்ட் ஆகிட்டு
அப்படியே வந்து நிற்கணும், ஸ்க்ரீனில் நிற்கணும். அதுக்காக கடைசியாக அங்கே வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறேன், கெட் சிஹெச் போட்டுக்கிறேன். இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும், ரிசல்ட் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு ஓடிடும். ஸோ நவ் யூ கிவ், டைரக்ட்லி கிவ் Control F9. So here it asks the numbers. Enter A, B, C. I am giving that same numbers. நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, அதே நம்பரை கொடுக்குறேன். Either you may enter on the single line by pressing space bar. Space bar கொடுத்துட்டு 6 space bar, 4 space bar, 8 கொடுக்கலாம். இல்லை 1 by 1 ஆகும் கொடுக்கலாம். So there you see 8 is greater. Once again I am running. Now I am giving different numbers, 23, 45, 89. See this? Once again I am giving Control F9. 98. See? 98, 74, 34. Okay, now A is greater, that is 98 is greater. So in such a way you have to do the third program. Okay, so you know well how to close this. எப்படி close பண்ணுறதுன்னு உனக்கு தெரியும். Just you press the green button. Here I didn't save this, so the editor is asking to me whether to save. I am pressing yes. Okay sir, I have typed a program and compiled that and closed that file. Type பண்ணி என்ன செஞ்சிடுறேன், க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். Now I start to do a new program. புது ப்ரோக்ராமாக பண்ணணும். அதுக்கு என்ன சார் பண்ணுறது, go file and give new. A new file name will appear with a blue screen. So before going to continue this, you just save with a file name, for example sample.c. எடிட்டருக்குள்ளேயே நீ வந்து ஃபைல் நீவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு புது ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா ஃபைல் நேம் வித் .c கொடுக்கணும். பிகினிங்லேருந்து நீ ஓப்பன் பண்ணுற இல்லையா நியூ சோர்ஸ் ஃபைல், அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை, .c கொடுக்க வேண்டியதில்லை. இதுக்குள்ளே நீ கொடுக்கணுன்னா .c நீ கம்பல்சரியாக கொடுக்கணும் எடிட்டருக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே. ஓகே, ஸோ ஐ வில் டூ தட் the next exercise or next video. I will quit.